हाय सांगमाने आ गोटे नुआ वीडियो को आपण समस्त की स्वागत जनाऊँगी। सो आज आम पढ़ा वर्ण विकल्प द्वंद्वित। सो आज आम पढ़ा वर्ण विकल्प द्वंद्वित द्वंद्वित तापर रेप युक्त हेले छ छ बगेज मूर्धन त द ध ब म ज वर्ण मानक विकल्प रे द्वंद्वित हुए। रेप युक्त हेले च छ बगेज निय त द ध ब म अंत्यस्तरीय वर्ण मानकर विकल्प द्वंद्वित हुए। अर्थात होई पारे बा होई न पारे अथवा एमाने होई पारिबे एवं होई न पारिबे मध्य। मात्र 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 द्वितीय वर्णर चलनी आम लेखारे अच्छी यथा से उदाहरण सब है चर्चा। चर्चा को आम चर द्वितीय चर रेफ आकार दिखाई एवं ताकू साधारे लिखिपर चर रेफ आकार चा। तापर वर्षा वर्षा है ब छे आकार रेफ दिया वर्षा बा ताकू छे द्वितीय छे आकार रेफ दिया। तापर कजर कजर जर कजर निम्नय कर्ता धतुर निधन तापर आसीबो कधुर कर्ब शर्मा आज्य सूर्य इत्यादि एमाने तांकर उदाहरण सब हेले। तापर आसला जुक्ताक्षर। तापर आसला हमर जुक्ताक्षर जुक्ताक्षर पढ़िबा व्यंजन वर्ण सहित व्यंजन वर्ण मिसिले ताकू जुक्ताक्षर कहती। जुक्ताक्षर क्या कह जाए? व्यंजन वर्ण सहित व्यंजन वर्ण मिसिले व्यंजन वर्ण आमर केतोटी अच्छी व्यंजन वर्ण आमर 11टी अच्छी। से माने कौन कौन अ ठारू औ पर्यंत हेले व्यंजन वर्ण से माने यदि मिसंती व्यंजन वर्ण सहित व्यंजन वर्ण से मानकू आमे जुक्ताक्षर कहती। यार अन्य नाम युक्त वर्ण बा युक्त व्यंजन। एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखिबो। व्यंजन वर्ण सहित व्यंजन वर्ण मिसिले ताकू आमे जुक्ताक्षर कहबा। तापर यार अन्य नाम हेउची जुक्ताक्षर अन्य नाम हेउची युक्त वर्ण बा युक्त व्यंजन। एटा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखिबो समस्ते। तापर अनुनासिक तापर आसला हमर अनुनासिक जुक्ताक्षर। अनुनासिक जुक्ताक्षर पढ़िबा प्रत्येक वर्णर प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण सहित सही वर्गर अन्य वर्ण मानकर संजोगरे स्पष्ट जुक्ताक्षर को अनुनासिक जुक्ताक्षर बा अनुनासिक युक्त वर्ण कहा जाए। अनुनासिक जुक्ताक्षर आमे काहाकू कहबा? प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण सहित सही वर्गर अन्य व्यंजन वर्ण मानकर संजोगरे सुष्ट जुक्ताक्षर को अनुनासिक जुक्ताक्षर बा अनुनासिक युक्त वर्ण कहा जाए। प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण सहित सही वर्गर अन्य वर्ण मानकर संजोगरे सृष्टि जुक्ताक्षर को अनुनासिक जुक्ताक्षर बा अनुनासिक युक्त वर्ण कहा जाए। से माने हेले उ णिय मूर्धन दंतेन म उ णिय मूर्धन दंतेन म प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण एमाने गोटे गोटे हेले प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण य णिय मूर्धन दंतेन म। अनुनासिक जुक्ताक्षर 20टी। एटा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट मन रखिबो। अनुनासिक जुक्ताक्षर 20टी रहिछि यथा सेमानकर उदाहरण देखिबा हमें। अनुनासिक जुक्ताक्षर उदाहरण हैला निय युक्त क निय युक्त क हैला ओंकंक ओंखंख ओंगंघ ओंगंग ओंगंघ एमाने हेले सबु क वर्ग रे जाउची। तापरे निय युक्त च छ ब्रगेज झ नियंचंच 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 एमाने सब जाउचंती च वर्गर। मूर्धन युक्त ट ठ ड से माने सब जाउचंती ट वर्ग रे। ट वर्ग रे कोने नियंटन ट नियंटन ठ नियंटन ड नियंटन ठ। तापरे दंतेन युक्त त थ द ध एमाने जाउचंती त वर्ग रे।
ସେମିତି ଆସିଲା ନ୍ୟନ୍ତନ୍ତ ନ୍ୟନ୍ଥନ୍ଥ ନ୍ୟନ୍ଧନ୍ଧ ନ୍ୟନ୍ଦନ୍ଧ। ମ ଯୁକ୍ତ ପ ଫ ବ ଭ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ ବର୍ଗରେ। ମମ୍ପମ୍ପ ମମ୍ଫମ୍ଫ ମମ୍ବମ୍ବ ମମ୍ବମ୍ଭ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ ବର୍ଗରେ। ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି? 20ଟି ବର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ ହେଲା କଚଟ ତପ। କଚଟ ତପ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ପଢିଛେ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କି କ ବର୍ଗକୁ ଆମେ କ ବର୍ଗରେ କ ଠାରୁ ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚ ବର୍ଗରେ ଚ ଠାରୁ ଝ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଟ ବର୍ଗରେ ଟ ଠାରୁ ଢ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ତ ବର୍ଗରେ ତ ଠାରୁ ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ ବର୍ଗରେ ଅଛି ପ ଠାରୁ ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଏଗୁଡିକ ଆମେ ପଢିଛେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପୂର୍ବ ସୂଚିତ 20ଟି ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରକୁ ଅନୁସାର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇ ପାରୁଛି। ପୂର୍ବ ସୂଚିତ 20ଟି ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରକୁ ଅନୁସାର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇ ପାରୁଛି। ଯଥା ବଙ୍କାର ବର ଅନୁସାରେ ଦିଆହେଇକି କରାକରେ କା ଲେଖା ହେଇପାରୁଛି। ଶଙ୍ଖା ସର ଅନୁସାରେ ଦିଆହେଇକି ଖରାକରେ ଖା ଦିଆହଉଛି। ଡଙ୍ଗା ଡରେ ଅନୁସାରେ ଦିଆହେଇକି କରାକରେ କା ଲେଖା ଅଛି। ସଂଘ ସଞ୍ଚୟ ବାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଠ, ତାପରେ ଜନ୍ଦା ରନ୍ଧା ଚମ୍ପା ଗୁମ୍ଫା, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଶୁଣ୍ଢ ଦାନ୍ତ କାନ୍ଥ ଦମ୍ଭ ଆମ୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ହଉଛନ୍ତି ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଏହାପରେ ଆସିଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ପ୍ରଚଳିତ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କଣ କଣ? ଦୁଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଦୁଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। କ ଯୁକ୍ତ କ ହେଲେ କ ହେଲା। କ ଯୁକ୍ତ ତ କତକ୍ତ। କ ଯୁକ୍ତ ମୂର୍ଧନ୍ୟ କ୍ଷ ହଉଛି। କ ରେ ହେଲେ ପ୍ଲସ ଟ କଟକ୍ଟ। ସେମିତି ହେଲା କ ଯୁକ୍ତ କ ରେ ଆସିଲା ପକ୍କା ମକା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆସିଲା କ ଯୁକ୍ତ ଟ ରେ ଆସିଲା କଟକ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଟ୍ରାକ୍ଟର। କ ଯୁକ୍ତ ତ ରେ ଆସିଲା ଆମର ଶକ୍ତ ବିରକ୍ତ। କ ଯୁକ୍ତ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ରେ ଆସିଲା କ୍ଷ। ସେମିତି ଆସିଲା ପକ୍ଷ ବକ୍ଷ। ଆମେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିରେ ପଢିଛେ ଯେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର କ ଯୁକ୍ତ ସ ହେଲେ କସକ ସ, ଏଟା ହେଲା ନକ୍ସା ଆଉ ଏଟା ହେଲା ବାକ୍ସ। ଗ ଯୁକ୍ତ ଦ ହେଲେ ବାଗ୍ଦେବୀ। ତାପରେ ଗ ଯୁକ୍ତ ଧ ରେ ଆସିଲା ଗଦଗ୍ଧ ଦଗ୍ଧ ଦୁଗ୍ଧ। ଚ ଯୁକ୍ତ ଛ ରେ ଆସିଲା ଚ ରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚ, ଯେମିତି ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚାରଣ। ତାପରେ ଚ ଯୁକ୍ତ ଛ ରେ ଆସିଲା ଆଚ୍ଛା ତୁଚ୍ଛା। ଚ ଯୁକ୍ତ ଣ୍ୟ ଆସିଲା ଞ୍ଚ ଯାଞ୍ଚା। ତାପରେ ବଗେଜ ଯୁକ୍ତ ବଗେଜରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜ, ଲଜ୍ଜା ମଜା ସଜ୍ଜା। ତାପରେ ପ ଯୁକ୍ତ ଦନ୍ତେଶରେ ଆସିଲା ଅପ୍ସରା ଲିପ୍ସା। ବ ଯୁକ୍ତ ବଗେଜରେ ଆସିଲା ଭରେ ବଗେଜ। ତାପରେ ବଜ କୁବ୍ଜ। ତାପରେ ବ ଯୁକ୍ତ ଧରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ, ଅଧ ଶବ୍ଦ ସକାଦ। ବ ଯୁକ୍ତ ଧରେ ଆସିଲା ବଦବ୍ଧ ଲବ୍ଧ ସ୍ତବ୍ଧ ପାରବ୍ଧ। ତାପରେ ବ ଯୁକ୍ତ ବ ରେ ଆସିଲା ତିବ୍ଦ ତୃତୀୟ। ତାପରେ ଳ ଯୁକ୍ତ କ ରେ ଆସିଲା ବକ୍ଳ ଶୁକ୍ଳ। ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଚାଲ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ। ୟାକୁ ସବୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିରେ ପଢିଛେ, ଅଧିକ କିଛି ପଢିବାନି, ଖାଲି ସ୍ମଲ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିନବା। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। କ ଯୁକ୍ତ ତ ଯୁକ୍ତ ର, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଟା ଆସିବ ବକ୍ତ୍ର। ତାପରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମ ଯୁକ୍ତ ଭ ଯୁକ୍ତ ର। ତାପରେ କ ଯୁକ୍ତ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ମୂର୍ଧଣ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ତାର ଆସିଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ତାପରେ ର ଯୁକ୍ତ ଚ ଯୁକ୍ତ ଚ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା। କ ଯୁକ୍ତ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ମ, କ୍ଷର ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ତାପରେ ର ଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛ ପ୍ଲସ ଛ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରରେ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆମର ବାକ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ପଢିବା ଆମର କୋଉଠିକି ନା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକରୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣର ହଳନ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଲେଖାଯାଇଛି। ବାକ୍ସ ବାଗଦାନ ଦୁଗ୍ଧ ଖଡଗ
ଉତ୍କଳ, ଉତ୍ଥାନ, ବିପାଶା, ଅବଜ, ଶବଦ, ଆରବ୍ଧ, ଶୁଳ୍କ, ଉଦ୍ଭଟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହେଲା କଣ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ହଳ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ବନାନ, ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ବନାନ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ ପୃଥକ ଦର୍ଶାଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାର ନାମ ବନାନ। ଯେପରି ରମେଶ, ଏହି ଶବ୍ଦର ବନାନ ହେଉଛି ର ପ୍ଲସ୍ ଅ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ର, ମରେ ହଲନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ଏ, ମରେ ଏକରେ ମେ। ତାପରେ ତାଲବେଶ ର ହଲନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ଅ, ତାଲବେଶ। ଏଥିରେ 6ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ବାଞ୍ଛାନିଧି, ତାପରେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ବି ସେମିତି ଲେଖାଗଲା, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲେଖାଗଲା। ଏହି ଶବ୍ଦଟି 9ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଗଠିତ। ବାଞ୍ଛାନିଧି 9ଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଗଠିତ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଓକେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। ସୋ ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଆମ ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ। ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସିଲା ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ। ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ଭାଷାରେ ଲିଖନ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ସେପରି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କ୍ୱଚିତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଗଟି ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ଭାଷାରେ ଲିଖନ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ସେପରି ନାହିଁ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କ୍ୱଚିତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲିଖନ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଲିଖନ ହେଲା ଆମର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟର ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ପହଲାଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ ପ୍ରହହାଦ। ତାପରେ ପୁଣି ଲିଖନ ହେଲା କାହ୍ନୁର ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ କାହ୍ନୁ। ନଦୀର ହବ ନଦୀ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲିଖନରେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରର ସ୍ଥିତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣରେ କୌଣସି ହ୍ରସ୍ୱ ପ୍ରବଣତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲିଖନରେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରର ସ୍ଥିତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସାରସ୍ୱତ ହର୍ଷ ପ୍ରବଣତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେପରି ଗୀତା ଶବ୍ଦର ଉଭୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ବିଶିଷ୍ଟ। ଗୀତା ଶବ୍ଦରେ ଉଭୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଗଟି ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ମନେ ରଖିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚିଂ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ନେକ୍ସଟ ଡେରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଏହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆଣିବି, ଦୁଇଟା କ୍ଲାସରେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆଣିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାର କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା।